केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सबसे पहले हमारा दोस्तों का और हमारे यहाँ की कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर में जितने भी यहाँ पर जितने भी आए हुए उनका मैं पहले बहुत दिन से शुक्रगुजार करता हूँ। पहले मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो हमारा बीजेपी के राष्ट्रपति के अध्यक्ष होते हैं हमारे गम रसूल साहब, उनको पहले मैं उनको दिल की गहराइयों से मैं उनको खुशामदीद करता हूँ। और दूसरा क्या करता हूँ, यहाँ आने वाले उनको इंशाअल्लाह यहाँ गांधी स्टोर होंगे, मार्केट प्यार मार्केट होंगे और छोटे मार्केट में लगे होंगे और इत्यादि वाले खुले आपको सभी प्रॉब्लम है क्या उनको व्यापारों का क्या उनको पेंशन है ऑपरेशन का होंगे चाहे दूसरा कोई सा भी प्रॉब्लम होंगे हमारा यूनिवर्सिटी साहब ये काम करने का उम्मीद है। और मैं क्या बोलता हूँ तो हमारे जिला क्षेत्र के माटी अभी के वजीर अल्लाह अली जनाब साहब और अली जनाब उनको मुबारक पेश करता हूँ। साइड छोड़ा लो रसूल जी जैसे नुमाइंदे ये काम करती हूँ ना परिचय को हेलो लेती आने वाले हाँ काटो में रख ले खाओ ना उतारना नहीं ये तस्वीर था अंजाम बता देती बहुत बड़ी उम्मीद है। हूँ यहाँ छू बेटा और ऑटो से उतारना कर बोल सबको हमारा कांग्रेस के लीडर सभी में इनकी गौरव से उनको ये संबोधित करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है जितने भी मेरे दोस्त हैं ये पूरे दोस्त दिल की गहराई से उनके आत्मा को पूरे को जमा को ही क्या करके बोले तो इनको क्या भी आज तक हमें खाली मोहब्बत से कमर को कर को देखो इस मेरे साथियों जो फुटपाथ के व्यापारी हैं इसका जो अध्यक्षा बनाने के वास्ते जितने भी मेरे दोस्त कर को इनका पूरा बहुत बड़ा ताउन है। इनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारी मैसूर सिटी के अंदर फुटपाथ का अध्यक्षा होना कर को बोले तो बहुत बड़ा इनका ताउन है। उसमें हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट आई इनका भी ताउन है। अल्लाह तनवीर शेख साहब का, हरीश गौड़ा साहब का, सबका मैं तुम्हारे मीडिया के जरिए से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैसूर के अंदर 30,800 व्यापारी आई उनको 12,320 को 7 जने को लाइसेंस देखो ही बचत के आदमी को लाइसेंस देखो नहीं पूरे को गवर्नमेंट से लाइसेंस देना कर को बोल को हमारे एक मांग है। सिद्धरामैया साहब का सरकार है इंशाअल्लाह जरूर हमारे सिद्धरामैया साहब कभी भी गरीब के साथ नहीं वो वास्ते उनकी सरकार के अंदर हमें पूरे जने मिलकर पूरे को फुटपाथ के व्यापारियों को एक लाइसेंस बना को देती है, सामने दिना में लोन करा को देती है इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात को भरोसा है। कांग्रेस पार्टी ऑफिस के अंदर है, मार्केट के पास एक ऑफिस खोल रहे इंशाअल्लाह। तुम ना 2-3 दिन के बाद हमें वो भी एड्रेस दे डालती इंशाअल्लाह। तुम ना पूरी मीडिया को बुला को ओपनिंग भी कराती। मैं दिल की गहराइयों से जितने भी आदमी हैं जब कहीं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। बाद यम रसूल को चाहने वाले जो एनआर क्षेत्र अगरार होंगे श्याम राजा होंगे कैर होंगे सब जगह से भी सिटी से पूरे आदमिया को ही इनकी मोहब्बत के सिले में आदमिया को ही इन्होंने जो इंसान से बात करती है वो मोहब्बत से अल्लाह ताला सबके दिला में मोहब्बत डाल को भेजा है। अल्लाह तनवीर शेख साहब की कामयाब को उनके लेटरी के ऊपर बीदी अध्यक्षा बनाना को रसूल को बना को ही आने वाले दिनों में अच्छा काम करती है वो उम्मीद है। उससे सब जन एक उम्मीद लगो यहाँ कि जो व्यापारियाँ ही फुटपाथ पर व्यापार करने वाले टमाटे वाले होंगे गाड़ियाँ में व्यापार करने जाते रोड पर होंगे पैलेस के होंगे कहाँ भी टाउन हॉल के हर जगह एक ही जगह ना सिटी को तो बहुत से जगह जमती है हम ना एनआर क्षेत्र में भी फुटपाथ पर व्यापार करने वाले ही वो तमाम आदमियों को साथ लेकर चलन दे गोलाल को एक उम्मीद को इनको बना को ही अल्लाह तनवीर सेठ साहब उम्मीद दे को ही कि अच्छा काम कर तेरे साथ में हूँ गोलाल को ऐसा अच्छा काम कर को लोगों के दिलान जीतना और उनको मेंबरशिप बनाना आने वाले दिनों में क्या तो भी गवर्नमेंट की जगह में दुकाना बनाती है बोला तो अल्लाह तनवीर सेठ साहब को लेकर दुकाना के वास्ते भी वो गरीबों को भला करना। अब एक कम से कम कहें कि टाउन हॉल में एक 10 जने काम कर 10 जने व्यापार करी 100 जने व्यापार करी एक 10 जने को तो भी दिलाने की उम्मीद रखना दुकाना की नो ऐसी जगह ऐसा दिलाए तो कम से कम सब जने भी सेटल होती दुकाना में सेटलमेंट होती कहाँ तो भी उनको एक दुकान को मिलता कारपोरेशन की प्रॉपर्टी में उन्होंने जिंदगियाँ कर ले जा सकती कि तो कारपोरेशन के प्रॉपर्टी में भाड़ा कम रहता उस वजह से उनको रोड पर व्यापार करने से कौन की आँख उठाया ट्रैफिक वाले उठाए कारपोरेशन वाले उठाए ये सब नहीं आना रहा तो ये मसला हल होना रहा तो ये काम करना वो उम्मीद रख ले इनको बना को ही
आने वाले दिनों में अपना बहुत भरोसा है कि अच्छा काम करते हैं को। आज ये भीड़ देख रही, हर जगह से कोई, हर व्यापारी कोई, इनका तमाम आदमियों का दिल से, हमारे लीडर्स भी यहाँ, हमारे कॉर्पोरेटर्स भी, लीडर भी, सबका तमाम दिल से मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में रसूल अच्छा काम करने को एक उम्मीद है, वो उम्मीद के ऊपर अपना भरोसा है। अल्लाह ताला इनको करने की हिदायत दे। अब कोई ऑफिसर का भी काम नहीं करे, फुटपाथ वाले का मसला है, व्यापार करने वाले को उठा रही, तो जाकर रसूल काम करना माँ। बाई चांस उन्होंने नहीं माने तो उनके ऊपर अल्लाह तनवीर सेठ साहब ही, उनकी सदारत में जाकर उनको बोल को, ऑफिसरों को बुला को, बैठ को, उनके साथ बैठ को क्या डिस्कस करना कर दो, काम करना। हमारी पूरी ताकत हमारे दोस्तों की, पूरी हमारी जितनी भी टीम है, वो टिप्पू होंगे, चामराजा से होंगे, कैर से होंगे, सबसे भी तमाम से उम्मीद है कि हमें सब उनके साथ ही इंशाल्लाह। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಹೊರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಜಯ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಸೂಲ್ ಅವರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಡು ಬಡವರು ಏನು ಬಡತನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಸ್ತೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಇದರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿಯೇ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮೈಸೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ರಸೂಲ್ ಅವರನ್ನು ಏನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ರವರ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ರವರು 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ರಸೂಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಅಧಿಕಾರ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವರೊಡನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ರಸೂಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಅಭಿನಂದನಾಕಾರವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ರಸೂಲ್ರವರು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಮೂಡಾದವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮನೆಗೊಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಟ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ರಸೂಲ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಂಗಸ್ವಾಮಿಯವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೀದಿ ಬದಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಕಾಣಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರ್ತಿಯಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಆ ಟೌನ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೋರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಒಂದು 15-16 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ ಮರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಪ್ನೇ ಐತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಮು ಅಜ್ಮಲ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಫ್ರೋಸ್ ನವಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಡಗಿದ್ರು. ರಸೂಲ್ಗೆ ಈ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅಣ್ಣಜಿ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಇವತ್ತು ಆ ಬ್ಯಾನರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ಸೊ ನನಗೇನು ಇದಿಲ್ಲ. ಆ ನೋವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನೋವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಗಂಟ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು MLA ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಕೂತಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಅಣ್ಣ. ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಲೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರೋ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ನ ಲೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಲೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಮಾನ್ಯ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ನನ್ನ ಭಾಳ ಹತ್ರವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ CM ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದೀನಪ್ಪ, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮಾನ್ಯ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಬಂದು ಅವ್ರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವ ನೋವನ್ನ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಣ್ಣಾಜಿ, ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 1% ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ರಸೂಲ್ ನೀನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಣ್ಣಾಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋವು ಗೊತ್ತು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಆ ಬಿಸಿಲು ಬರಲಿ, ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರೋ ಜನ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಈ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಜನದ ಮುಂದೆ ಈ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.